मदर्स डेको वचनलाई हामी हेर्ने छौं. Today we will look into Mother's Day Word of God. धेरै चोटी हामीले मदर्स डेको बारेमा सुन्दै पनि आएका छौं. And we have heard a lot of times about Mother's Day. किन हामी मनाउने गर्छौं? Why do we celebrate it? हालेलुया. Hallelujah. र आज मेरो वचनको शीर्षक छ And today my topic of the word is आमाको महत्त्व. importance of mother. हालेलुया. Hallelujah. हामी देख्छौं यहाँनिर हाम्रो सिखाइना रिभिल चर्चको आमाहरू. And we can see our beautiful mothers of यो Shekinah चाहिँ हाम्रो there. लास्ट इयरको हो. And this is from last year. अब दिस इयरको फोटो चाहिँ अर्को साल फेरि देखाउँछौँ हामी. And we will show this year pictures in our upcoming next year Hallelujah. Mother's Day. Hallelujah. हितोपदेश 31 को 28 पद हामी पढ्छौं. We will read Proverbs chapter 31 verse 28. म नेपाली पढ्छु, मेरो छोरीले इङ्ग्लिसबाट पढ्नेछ. I will read in Nepali and my daughter will read in तिनका English. छोरा छोरीहरू खडा भएर तिनलाई धन्य भन्छन्. Her children arise up and call her blessed. तिनका पतिले पनि यसो भनेर तिनको प्रशंसा गर्छन्. Her husband also, and he praised Anna Jarvis. Her husband also, and he praises. हालेलुया. Hallelujah. आमा दिवस चाहिँ कहिलेदेखि सुरु गर्यो भनेर मैले लास्ट इयर पनि तपाईलाई भनेको थिएँ. And I've shared with you all last year as well about when the Mother's Day was started. एकजना आमा जसको नाम हो एनास जर्विस. A mother whose name was Anna Jarvis. उहाँले चाहिँ 1907 को मे 12 तारिखको दिन एउटा आमाहरूको दिवसको एउटा मेमोरियल आमालाई आदर गर्नुपर्छ भनेर उनले चाहिँ सुरु गरेको हामी पाउँछौं. And she held a memorial service on May 12, 1907, honoring her late mother in Grafton, West Virginia. उहाँ चाहिँ भर्जिनिया ग्राफ्टनबाट हुनुहुन्छ है. And they are from Virginia, Grafton. अनि यहाँ चाहिँ तपाईको नि किन चाहिँ उहाँले आमा दिवसलाई मनाउनु भयो भन्ने कुराहरू चाहिँ उहाँले देख्नु भएको थियो आफ्नो आमाले गर्दै गरेको काम. And the reason why she celebrated Mother's Day was because she saw her works of her mom, आमाको पीडा. the pain of the mother. अनि हामीले यो कुरा गर्नुपर्छ भन्ने कुरा चाहिँ उसले आफ्नो जीवनमा लिएर आयो. And she was like, oh, we need to do this in our अनि lives. भर्जिनियाबाट 1907 मा चाहिँ उसले सुरु गरे. And that is why she started everything back in 1907. अहिलेको समयमा अब मदर्स डे चाहिँ सारा विश्वले मनाउँछ. And in today's world, all the world celebrates Mother's हरेक Day. मण्डलीले मनाउँछ. All the churches celebrate Mother's Day. हरेक परिवारले नानीहरूले अथवा श्रीमानले आमाहरूलाई गिफ्ट दिएर केक काटिदिएर एउटा उत्साह दिने कामहरू गर्छ. And even in families, we can see that the children and the family will host parties and celebrate, cut the cake for their mom. मलाई लाग्छ हाम्रो मण्डलीको हरेक बाबुहरूले आमालाई केही न केही गर्नु भएको होला. And I think that all of the men, all of the husbands in our church have done so today. अब यति बेला चाहिँ अब बाबुहरूले पनि एक प्रकारको सोचिरहेको छ भने आमाहरूले पनि खोइ त मलाई त भनिराखेको होला. And maybe some of us are thinking, the fathers might be thinking, oh, and then the mothers are also thinking, when is it going to happen? यसै कारण मैले तपाईहरुलाई आमाको महत्त्व विषय लिएर चाहिँ म आज प्रचार गर्न लागेको छु. And that is why I will be teaching and preaching about the importance of Mother's Day. अनि कस्तो आमाहरूलाई आफ्नो छोराछोरीले धन्य भन्छन् अनि आफ्नो पतिले तिनको प्रशंसा गर्छन्. And what kind of mothers are praised by their sons and daughters and their husband. अघि भाइ निरोधले हितोपदेश 31 को 10 देखि उहाँले पढ्नु भयो. And Brother Nirod was reading Proverbs chapter 31. कस्तो आमाहरू चाहिँ प्रशंसाको योग्य हुनेछन्. What kind of mothers are deserving of the praise? आमाहरू भनेको एउटा जिम्माहरू पाएको व्यक्तिहरू हुन्. Mothers are people who have responsibilities. यति धेरै जिम्माहरू छन् उनीको जीवनमा. And they have so many responsibilities. कतिचोटि बाउहरूले अन्डरस्ट्यान्ड गर्न सक्दैन. And so many times even fathers cannot understand. कतिचोटि आफ्नो श्रीमानले बुझ्न सक्दैन. And so many times husbands do not understand. तर आज म तपाईहरुलाई But today, प्रभुको वचनबाट from the Word of God, एफिसीको किताब 6 को 1 2 3 Ephesians chapter 6 verse 1 to 3, हरेक नानीलाई थाहा छ.
And all the children knows this verse, मैले मेरो बाबाआमालाई आदर आज्ञा पालन गर्नुपर्छ भनेर। that I must obey my तर त्यो mom and dad. एटमोस्फियर त्यो वातावरण चाहिँ घरमा छैन फेरि। But the atmosphere is not in many houses. यसकारण कतिजनाको नानीहरू चाहिँ प्रभुदेखि टाढो छन्, And that is why so many children are away from the आमा Lord, बाउदेखि टाढो छन्। away from the family, अब यो कसलाई दसाउने कसलाई के भन्ने, and who to blame. तर बोथ अफ साइड But from both sides, दुई तर्फे नै हामी यसलाई निहाल्न सक्छौँ। we can look at it from both sides. एपिसी 6 को 1 2 3 म पढ्नेछु नेपालीबाट Ephesians chapter 6 verse 1 to 3. अनि इङ्ग्लिसबाट सिस्टरले पढ्नेछ। छोरा छोरी हो, प्रभुमा आफ्नो आमा बाबुको आज्ञा पालन गर, किनकि यो उचित हो। आफ्नो बुबा र आमाको मान गर, जो प्रतिज्ञा सहितको पहिलो आज्ञा हो, कि तिमीहरूलाई भलो होस् र पृथ्वीमा तिमीहरू दीर्घायु हौ। Children, obey your parents in the Lord, for this is right. Honor thy father and mother, which is the first commandment with promise, that it may be well with you and you may live long on earth. हालेलुया। Hallelujah. के तिमीहरूलाई भलो होस् र पृथ्वीमा तिमीहरू दीर्घायु हौ भन्ने शब्दलाई हामी अलिकति कोट्याउने छौँ। And we will reflect and look into the word of you being well and having a long life in the earth. जीवनमा धेरै सङ्घर्षहरूभित्र हामी गुज्रिरहेका हुन्छौँ। And we go through a lot of situations and एकजना problems व्यक्ति in होइन our तर life. हरेक व्यक्ति Not just one person, but every single person. एउटा चुनौतीहरू हाम्रो जीवनमा थुप्रै थुप्रै छ। A lot of challenges come along the way. तर आमाको सम्बन्धको भित्रको कुराहरू हामीले हेर्नु पर्दा र गर्नु पर्दा But if we look into the relationship of mother, हरेक आमा बुवालाई चाहिँ नानीहरूले के गर्नुपर्छ, आदर गर्नुपर्छ। all the children must obey their father and mother. कयौँचोटि नानीहरू आमासँग झगडा गरिरहेको हुन्छ, तपाईँले मलाई किन जन्माउनु भयो। So many times, children are arguing with their mother saying, why did you even give me हामीलाई birth? खाना दिनु सक्नुहुन्न, लाउन दिनु सक्नुहुन्न, मेरो इच्छा पुरा गर्न सक्नुहुन्न भने मलाई किन जन्माउनु भयो। If you cannot love us, if you cannot feed us, if you cannot give us what we want, why did you even give birth to us? उनीहरूको आवश्यकताहरू पुरा नहुँदाखेरि कति नानीहरूले चाहिँ यो खालको प्रश्नहरू गरेको मैले सुनेको पनि छु। So many times I hear these questions from the children to their mothers. आफ्नो आमासँगको एउटा सम्बन्धलाई तपाईँ र मैले चाहिँ कायम राख्छौँ भनेदेखि And if we want to keep our relationship with our mother growing, हामी our fathers also need to be नानीहरू पनि healthy, एउटा दीर्घायु लामो आयुसम्म उनीहरू बाँच्ने छन्। and our children will also live long. हालेलुया। Hallelujah. हामी बाइबलमा तिमोथीको बोजूले तिमोथीको लागि यति धेरै प्रार्थना गरेको हामी पाउँछौँ। We can see in the Bible that mother of Timothy used to pray for him a lot. बोजू र आमाले Grandmother and his mother. र आज आमाहरूलाई म एउटा कुरा भनेर उत्साह के दिन चाहन्छु भने And today I would like to say one thing and encourage एउटा our आमाहरूको moms. एउटा जिम्मर बाउको अलग्गै छ, आमाहरूको एउटा जिम्मर के भनेदेखि हमेशा आफ्नो नानीहरूको निम्ति आमाहरूले प्रार्थना गरिदिनुपर्छ। And fathers have different responsibilities, but mothers especially, you all have the responsibility to pray for your जब child. तपाईँ र म हाम्रो नानीहरूको लागि प्रार्थना गरिदिन्छौँ, When we pray for our children, उनीहरू बाङ्गो हिँड्दैछ भने पनि उनीहरू सिधा बाटोमा आउँछन्। even if they're walking or going into wrong direction, they come back. हामीले पनि कुरा फेस गरेका छौँ। And we have also faced that. हरेक आमाहरूले फेस गरिरहेको छ। All the mothers have been facing that. हिजो हामीले भाइ सबबाट आशिषमय वचन सुनिरहेको थियौँ। Yesterday we heard such a blessed message from कुनै Baisal. परिस्थिति भएर जाँदाखेरि पनि In every situation, हामीले सङ्गति छोड्यौनौँ भनेदेखि if we don't live the fellowship, प्रभुले समाधान निकाल्नुहुन्छ। God will bring समाधान निकाल्नुहुन्छ। God will bring solution there. हालेलुया। Hallelujah. अब हामी हितोपदेश 31 को 30 पद फेरि हामी पढ्ने छौँ। And let's look at Proverbs 31:30. यहाँनिर भन्छ सौन्दर्य है, सौन्दर्य परमात्माको हुन्छ र सुन्दरता उडिजाने हुन्छ,
तर परमेश्वरको भय मानी स्त्रीको नै प्रशंसा गरिनुपर्छ. It says, favor is deceitful and beauty is vain, but a woman that fears the Lord, she will be praised. अन्जु पन्त बहिनीले यो भजनलाई उनले बनाएको छ अनि उनले कम्पोज गरेर गाएको पनि छ, सुन्दरता चाहिँ परमात्मा हुन्छ भनेर. And we all have heard that song by Sister Anju Panta about beauty and deceitfulness. सुन्दरताहरू एक दिन उडी जान्छन्. All the beauty will be just gone. तर परमेश्वरको भय मान्ने स्त्रीको नै प्रशंसा गरिनुपर्छ. But the woman who fears the Lord will always be praised. कति शक्तिशाली कुरा छ यहाँ. This is such a powerful thing. अहिले हाम्रो महिनामा एकचोटि हामी नाइट प्रेयर गर्छौँ. And we do night prayer once a month. म अमृत नानाको कुरा गरौँ भने And if I must talk about Amrit Nana, अहिलेसम्म मैले देखेको एकदमै प्रार्थनामा मग्न भएर उहाँले प्रार्थना गर्नुहुन्छ. and she is always praying. यो चाहिँ एउटा के हुन्छ भन्दाखेरि प्रभुको प्रशंसा गर्ने स्त्रीको नै प्रशंसा गरिन्छ. And the reason why I'm saying this is because the person who prays to God will always be praised. एकजना प्रभुको दास दासी अमेरिकाबाट हुनुहुन्छ. And there are a servant of God, leaders of God in US, उहाँहरूको नानी 17 जना छ. and they have 17 children. कति जना? How many? 17 जना नानीहरू. 17 children. मैले भेट्दा त अचम्मै लागेको मलाई. And I was really surprised when I met तर them. यति साह्रो आदरणीय नानीहरू, But they are so honorable children. यति धेरै प्रार्थना गर्ने नानीहरू. Children who always praise. अनि 10 जना नानीहरूलाई चाहिँ मिसन ट्रिपमा उहाँले इन्डिया र नेपाल लिएर आउनु भएको थियो. And they brought their 10 children in a mission trip in India. यति धेरै प्रार्थना आमाको. There were she was so much prayers involved there. किचनमा हुँदा पनि काम गर्दा पनि नानीको लागि प्रार्थना गर्यो रानी. Even when she was in kitchen, even if she was doing anything, she would have always been praying for the children. हरेक शनिबारको दिन नानीको टाउकोमा हात राखेर त्यो आमाले आशिष बोलिदिने. And she used to put hands in their children's head and pray for them every Saturday. नानीहरूलाई प्रभुमा हुर्काउने र बढाउने चाहिँ आमाहरूकोमा ठुलो जिम्मेवार छ. And mothers have a really big important responsibility of helping their children grow. हालेलुया. Hallelujah. हितोपदेश 31 को 10 पद अब हामी पढ्छौँ. And let's look at Proverbs 31:10. उच्च चतुर भएको पत्नी कसले पाउन सक्छ? तिनी मानिक भन्दा पनि अति नै बढी मूल्यका हुन्छन्. Who can find a virtuous woman? For her price is above all rubies. नम्बर 2 पोइन्ट. आमाहरू चाहिँ एउटा परमेश्वरको प्लान भित्र छन्. And mothers are inside God's great plan. हामी सारालाई जब हेर्छौँ भने When we look at Sarah, 75 वर्ष पुगिसकेका थिए. तर परमेश्वरले उनलाई जातिको एउटा के बनाउनु भयो? आमा. सन्तान हुन्छ भनेर प्रभुले बोल्दिनु भयो. and she was 75 years old when God made her the mother of the nation and she bare kids. पहिलो चोटिको आशिषलाई हामी देख्दछौँ. And we look at that blessing there. कहिलेकाहीँ हामीले इमेजिन गर्छौँ नानीहरू पेटमा चाहिँ कसरी फर्म हुन्छ. And so many times we imagine how the baby is even formed in एउटा the womb. ब्लड रगतबाट. One drop of blood. त्यो भित्र हामी नजाउँ तर हामीलाई थाहा छ. Let's not go there, but we know. यसै कारणले गर्दाखेरि And that is why नानीहरूले चाहिँ आमाहरूलाई चाहिँ नि कस्तो प्रकारको एउटा आकारभित्र त्यो पेटभित्र चाहिँ बढ्दै गइरहेको हुन्छ. आकार. and Form. that is how the baby is formed and shaped into mother's womb. इमेजिन गर्न सक्दैनौँ हामी. We cannot imagine it. त जति भित्र आकार बनिँदै जान्छ फर्म हुँदै जान्छ आमालाई उति गाह्रो 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 हुँदै जान्छ. But the more the baby starts forming and growing inside the mother's womb, the mother starts to have more pain and suffering. र आमाहरूकोमा यो परमेश्वरले दिनुभएको एउटा वरदान अनि एउटा योजना. And
For the mothers, God always has a plan and a purpose. आमा थिएन भनेदेखि संसारमा संसार कहिले पनि बढ्ने थिएन If सारा there were थिएन। never mothers, then there would have not been a यसै world. कारणले गर्दा पनि हामी आमाहरूलाई के गर्छौँ आदर गर्छौँ And that is why we all honor mothers. हालेलुया Hallelujah. आमासँग कहिले पनि झगडा नगर्नुहोस् Please do not fight with your mothers. जुन नानीहरू आमासँग झगडा गर्नुहुन्छ नि The people, the children त्यो who fight with नानीहरूले नि mothers, सफलतालाई प्राप्त गर्न सक्दैन it is difficult for यो them to achieve इतिहासले मात्र success. होइन तर बाइबलको सत्यता पनि हो यो It's not only generational advice, but from the Bible बाइबलले as जुन well. प्रकारको शिक्षा नानी र आमाहरूको बीचमा दिएको छ And the teachings that Bible give us about त्यसलाई mothers and कायम children, गर्छौँ भने हामी दीर्घायु भएर जानेछौँ हामी आशिषित भएर जानेछौँ हाम्रो भविष्य उज्जवल भएर जानेछ if we continue doing that, then we will all live long life and God's plan will be fulfilled. हालेलुया Hallelujah. हामी यहाँनिर देख्छौँ है आमाहरू चाहिँ एउटा परमेश्वरको योजनाभित्र छन् भन्ने कुराहरू हामी मेरीलाई हामी देख्छौँ मेरी को थियो हामीलाई थाहा छ उनी यति साह्रो एउटा धन्यको एउटा आशिषित स्त्री थिए And we can see here in my slide that mothers are God's plan. And now we are talking about Mary, a blessed woman. कसरी हामी भन्छौँ भने And how was she a blessed woman? किनभने उनी चाहिँ एउटा संसारकी एकमात्र पवित्र महिला थिइन् Because she was the one and only lady in the entire world. संसारमा आज परमेश्वरले आफ्नो पुत्र पठाउने निर्णय चाहिँ प्रभुले उत्पत्ति किताब 3 अध्यायमा गर्नुभयो And we see in Genesis chapter 3 when तर God यो दिनसम्म आउँदै गर्दाखेरि प्रभुलाई पनि 400 वर्षसम्म प्रभु शान्तमय रहेर काम गरिराख शान्त त बस्नु भएको देखिएको थियो तर भित्र प्रभुले काम गरिराख्नु भएको थियो And even though it took 400 years, God was working purposely to place Mary, the one and holy lady in the world. अनि त्यो 400 वर्ष भित्रमा परमेश्वरले मरियमलाई देख्नुभयो And in those 400 years, Mary got a favor from God. अनि मरियम चाहिँ को थियो भन्दाखेरि संसारको उनी एक मात्र पवित्र स्त्री थिइन् And if we look in the Bible, who Mary really was, she was the one and only holy lady in the entire world. मरियमलाई मात्र योग्यता देख्नुभयो परमेश्वरले र स्वर्गदूतद्वारा खबर गरियो कि तिमी धन्यका छौ Mary gained favor from the Lord and she was chosen and the Holy Spirit was led to her to go and अब speak with her. तिमी पवित्र आत्माद्वारा गर्भवती हुनेछौ भनेर पवित्र आत्माद्वारा भनियो And she was told that she will be filled with Holy Spirit. स्वर्गदूतद्वारा पनि यो कुराहरू भनियो And the Holy Spirit confirmed all of this. मैले तल लेखेछु अब अविवाहित गर्भ अवस्थाको खतरा र काण्डको बावजुद उनले है स्वेच्छाले परमेश्वरको बुलाउलाई स्वीकार गरिन् भनेर बाइबलले भन्छ And even with the danger and the talks of the world, she accepted God's gift and purpose in her life. उनलाई सजिलो थिएन मरियमलाई उनले विवाह गरेको थिएन तर त गर्भवती हुन्छ सही भन्दाखेरि उनलाई सजिलो चाहिँ थिएन It was not easy for her when the virgin woman was being told by the Holy Spirit that she will bear a child. उसको लागि चाहिँ एकदमै खतरा थियो त्यति बेला त्यो जमानामा डरलाग्दो कुरो थियो उसको लागि And it was यद्यपि मृत्यु पनि उसले सामना गर्नु पर्थ्यो And it was a very dangerous thing back in the days, even for the death. अनि त्यो अवस्थामा पनि परमेश्वरले भनेको कुरालाई उसले स्वीकार गरेको छ And even in that time, she accepted what God said. त्यस्तै आमाहरू जब प्रेग्नेन्ट हुन्छ And when the women are pregnant अनि नानी बढ्न सुरु गर्छ and the baby starts growing in अनि mother's womb, उसमा एक प्रकारको चिन्ता हुन सुरु गर्छ there comes a little worry each time. अमेरिकामा चाहिँ यस्तो नहोला तर पनि एक प्रकारको उसको फिजिकली उसले आफ्नो पर्सनल जीवनमा त्यो कुराहरूको भोगिरहेको हुन्छ And maybe not in US, but many times most of the women get pretty cautious when she gets pregnant. यहाँ चाहिँ मर्छ भनेर हामी त्यो कुरालाई देख्दैनौँ And we don't see the death in here. तर भुटानको दागा पेलाको म कुरा गर्छु I want to talk about the place in Bhutan, Dagapela. नानीहरू जन्मिनु नसकेर 11 जना आमाको मृत्यु भएको घटना म त्यो गाउँमा सेवकाईको लागि जाँदाखेरि मैले सुने
When I went to a fellowship there, I heard that there were 11 mothers who died bearing her children. यसै कारणले गर्दाखेरि नानीहरूलाई चाहिँ आज कसरी आमाले हुर्काउँछन् And that is why it is important on how mothers raise their children. यो सजिलो कुरा थिएन It is not easy. प्रिय मित्रहरू कति खुसी लाग्छ जब नानी पेटमा आउँछ जेन्डर रिभिलको लागि कति खुसी हुन्छ छोरा भयो भने कोनीकै बेलुम छोरी भने कोनीकै बेलुम आकार दिन्छ And I see nowadays that we all get pretty excited about gender reveals, getting different balloons and अनि designs. नानी जन्माउँछ यति खुसी फेरि त्यहाँ And there is so much joy when the baby comes to the world. हामी चर्चमा लिएर डेडिकेसन गर्छौँ And we bring them to church and dedicate them to उसपछि the Lord. नानीहरू जब हुर्किनु सुरु गर्छ And once the baby is growing, त्यहाँदेखि आमाको अर्कै तनाव सुरु हुन्छ फेरि then a different type of challenges come through mother's way. यसै कारणले पनि And that is why हरेक नानीहरूले आजको वचन सुनेर all the children hearing this message, आमाहरूलाई चाहिँ हामीले आदर गर्नु सक्नुपर्छ भन्ने कुरा चाहिँ बुझिदिनुहोस् honor your mother in every phase of your life. एउटा मरियम चाहिँ को थियो भन्दाखेरि आज्ञाकारिता थिए मरियमलाई यीशुको आमा र आज्ञाकारिता र बलिदानको प्राथमिक उदाहरणको रूपमा सम्मान गरेको हामी देख्दछौँ And looking at Mary furthermore, she was the obedient mother. She revered as the mother of Jesus and a primary example of obedience and sacrifice. प्रत्येक नम्बर 3 पोइन्ट हामी प्रत्येकले आफ्नो आमालाई आदर गर्नुपर्छ Number 3, let us all honor our mothers. मैले यो जुन चाहिँ आमाहरूको बारेमा चाहिँ यो चाहिँ मैले फेसबुकबाट यो गरेको हो And this one I copied from Facebook. Mother is the only person who cares you. Mother is आमा चाहिँ त एक मात्र व्यक्ति हुनुहुन्छ जसले चाहिँ तपाईलाई बोक्नुहुन्छ 9 महिना भुँडीमा बोकेको हुन्छ 9 months in the belly. अनि जन्मेपछि 3 वर्षसम्म आमाले त्यो नानीलाई अगालोमा बोकेको हुन्छ And 3 years in her arms after birth. अनि त्यो आमाले हमेसाको निम्ति आफ्नो नानीलाई चाहिँ उनले आफ्नो हृदयमा राखेको हुन्छ And forever in her heart. जस्तै आमा नानीले आमालाई रुवाओस् दुःख दियोस् झगडा गरोस् श्राप होस् तर पनि त्यो आमाले आफ्नो नानीलाई आफ्नो हृदयबाट कहिले पनि निकाल्दैन And it doesn't matter despite of all the fights, all the cursing and all the hurt, she still loves and thinks about her child. हरेक आमाले आफ्नो नानीको गल्तीलाई ढाकछोप गर्छन् The mothers always cover the fault of their children. जस्तै बदमास गरोस् नानीले And no matter what the children does wrong, तर उसले आफ्नो हृदयमा राखेको हुन्छ but she always keeps them in their heart. उनलाई क्षमा दिने प्रयास गर्छ Always forgives, उनलाई सम्झाउने प्रयास गर्छ always counsels, उनलाई एडभाइस गर्ने कामहरू गर्दछ always advises. हामी बाबुहरू चाहिँ अलिकति कठोर हुन्छ But if you look at fathers who are a little मैले tough, गल्ती गरिनँ भनेदेखि मैले गल्ती गरिनँ भने हामी बाबुहरू चाहिँ अलिकति कठोर हुन्छ if I'm not mistaken, our fathers are a little bit tough. पाडङ पुडुङ के गरिहाल्छ हामी बाबुहरू We are impulsive and we act upon it. तर आमाहरूमा त्यो धीरज हामी देख्छौँ But we see patience in mothers. यसै कारण कुनै आमाले आफ्नो नानीलाई अरूले हेपेको कहिले चाहदैन And that is why mothers are never seen आफ्नो tormenting other नानीले kids. हेपेको चाल पाए है भनेपछि त्यो आमाले पाखुरा सुर्किनु सुरु गर्छ They do not let others take over their child. यसै कारणले गर्दाखेरि And that is why आमाको जुन एउटा योगदान र बलिदानको कारणले गर्दा पनि हामी आमाहरूलाई के गर्छौँ आदर गर्छौँ and for the sacrifices that mothers make for us, we love them. अब नम्बर 4 पोइन्टमा मैले लेखेको छु त्यहाँनिर And we will look at number 4 now. पढिदिन नि Love your mothers by honoring her with आमालाई चाहिँ एउटा प्रेम स्वरूप चाहिँ हामीले आदर गर्नुपर्ने कुरा हुन्छ word in action. वचनबाट अनि हाम्रो व्यावहारिक जीवनबाट यहाँ मैले लेखेको छु ए मदर इज योर फर्स्ट फ्रेन्ड एउटा आमा चाहिँ नानीको पहिलो साथी हुँदछ यो बेस्ट फ्रेन्ड एउटा असल सबैभन्दा राम्रो बेस्ट असल मित्र
अहिले म मेरै घरमा आमा छोरीको एउटा सम्बन्धलाई हेर्छु म and I look at the relationship in my own house मलाई within my बडो खुसी daughter लाग्छ mom, मलाई बडो खुसी लाग्छ I get very happy. म भन्दा पनि बेसी क्लोज चाहिँ आमा छोरीको छ And they're so close. हामी बाउ छोरा कोसिस गर्छौँ तर सक्दैनौँ And me and my son, we try, but it doesn't really happen. धेरैचोटि कोसिस गऱ्यौँ अहिले चाहिँ मसँग हिँड्छ मेरो छोरा खोला जाँदा पनि हिँड्छ बजार जाँदा हिँड्छ मसँग अहिले चाहिँ धेरै भयो के कसरी भयो हामीले प्रार्थना गऱ्यौँ And now my son finally goes out with me. छोराको happened लागि due to prayer. परिवारबाट उपास प्रार्थना आमाले छोरीले कन्टिन्यू And my wife and my daughter, they always did fasting prayer for our son. छोरीले झन् 21 दिन बेलुका बेलुका मात्रै खाएर प्रार्थनामा बसेको थियो And my daughter, she stayed fasting 21 days. अहिले हामीले यो कुरालाई हामीलाई थाहा छ कि जब तपाईहरुमा कुनै पनि विषय लिएर उपास र प्रार्थना गर्छौं भने त्यो कहिले खेर जाँदैन And we know now that in every season or for every reason, if you guys are fasting and praying, it will be fulfilled. एउटा परिवारमा चाहिँ एउटा मित्रताको एउटा सम्बन्ध होस् भनेर पनि हामीलाई बाइबलले जोड दिएको छ The Bible encourages us to have a relationship with family members. तर कतिवटा चुनौतीको कारणले परिस्थितिको कारणले हामी त्यो कुरा गर्न सक्दैनौं But with so many situations and challenges come through, we तर cannot do it. प्रार्थना चाहिँ कन्टिन्यू हामीले गर्दिन सक्छौं But we must pray along. हालेलुया Hallelujah. यसै कारण हमेशा आफ्नो आमालाई माया गर्नुहोस् And that is why everyone, please, every time love your तपाईको mothers. आमा जस्तो अर्को आमा तपाईले कहिले पनि पाउन सक्नुहुन्न You will never find another mother. आमा आमा नै हो Mothers are तपाईलाई only 9 mothers. महिना कोखमा बोकेर The हुर्काएको one छ who carried you 9 months in त्यो the womb. परिस्थिति उसलाई सजिलो थिएन That situation was not easy. उलाई खानु राम्रो हुँदैन थियो सुत्नु राम्रो हुँदैन थियो हिँड्नु राम्रो हुँदैन थियो She couldn't walk, eat. तर पनि पेटमा भएको आफ्नो नानीको हमेशा सुरक्षा दिने कुराहरुमा उ अघि अघि बढिरहेको हुन्छ But she used to always lead and save you with protection. नम्बर 5 पोइन्ट मैले सक्नु लागेको छु And we will look at number 5. I'm almost done. आमासँग राम्रो व्यवहार कायम राख्नुहोस् Behavior with your mother. आमासँग चाहिँ राम्रो व्यवहार तपाईले राख्नुहोस् Be in good behavior with your तपाईले mother. दुःख पाउँदा सही गर्ने चाहिँ आमै मात्र हुन्छ When you are going through a lot of sadness and other things, your mom is always going to be there for you. तैले यसो गरि त्यस तलाई म गर्दैन भन्दैन आमाले Your mother doesn't say, you did this, so I'll do this. र आमाले जहिले पनि दयाको भावनाले बीच मायाको भावनाले त्यो नानीलाई सही गर्न चाहन्छ She will always support you with love and kindness. आफ्नामा होस् नहोस् तर उसले सहायता गर्न चाहन्छ If she has it or not, but she will always be there to gently यसैकारण support you. आमासँगको व्यवहार तपाई हरेकले राम्रोसँग गर्नुहोस् And that is why it is important to keep good behavior with your अनि mother. बाबुहरूले पनि आफ्नो श्रीमतीसँगको व्यवहार राम्रो गर्नुपर्छ And I want to say this, that husbands should also behave good with their wives. हालेलुया Hallelujah. हालेलुया Hallelujah. जब यो प्रकारको सम्बन्ध भित्र हामी आउँछौं And when we come in terms with these relationships, परमेश्वरको आशीष भित्र हामी प्रवेश गरिरहेका हुन्छौं we enter into the blessing of God. यसै कारणले And that is why त्यो व्यवहारको सम्बन्ध भित्र चाहिँ in आज- good behaviors, बाइबलिक सोच विचार तपाई र मैले ल्याउनु पर्छ we need to imply our biblical teachings and preachings to our behavior. बुढा बुढी प्रभुले जोडाउनु भयो God brought the men and women together घुसी हान्नु कोराकर गर्नु होइन not to punch and for them to यदि fight. तपाई श्रीमान र श्रीमती चाहिँ यो खालको लडाई भित्र तपाई हुनुहुन्छ भने And if you are a couple who is facing this challenge right now, तपाई कहिले पनि आशीषित र स्वस्थ परिवार बन्न नै सक्नुहुन्न you will not be able to build a happy and healthy इभन family. शरीरको सम्बन्धमा पनि And even in physical तपाई relationships, सन्तुष्ट बन्नुहुन्न you will not be satisfied. बुझ्दै हुनुहुन्छ जब तपाई सम्भोग गर्नुहुन्छ सँगै सुत्नुहुन्छ सम्भोग गर्नुहुन्छ नानीहरुको प्लान गर्नुहुन्छ तर कहिले पनि तपाईहरु सन्तुष्ट बन्न सक्नुहुन्न And even in those times, your intimacy, your physical things will not work. किन Why? तपाईहरु झगडा गर्नुहुन्छ Because you all fight. एकअर्कालाई आँखा लाउनुहुन्छ
because you all एकअर्काको निम्ति हात उठाउनुहुन्छ, beat each other, एकअर्कालाई सराप्नुहुन्छ, curse each other, एकअर्कालाई रिस देखाउनुहुन्छ, get mad with each other, अनि त्यो परिवार कहिले स्वस्थ परिवार हुँदैन। and the family does not ever come out as healthy. प्रभुको त्यो चाहना होइन। And God does not want that. यसै कारण हामीले आफ्नो आमाहरूको महत्त्वलाई ध्यान दिनुपर्छ। And that is why it is so important for us to understand the importance of our mothers. हालेलुया। Hallelujah. तपाईको नम्बर 6 पोइन्ट मैले सक्न लागे अब। And now we will be looking at number 6. What is the most painful thing in the world? संसारमा सबै कुरा भन्दा दुख्ने कुरा चाहिँ के हो? Seeing tears in parents' eyes. आफ्नो आमा बुवाको आँखामा चाहिँ आँसु देख्नु. We looked at the relationship of अनि mother हरेक and श्रीमान र children. श्रीमतीको बारेमा हेर्यौं। We also touched base on त्यतिले men मात्रै and women, हुँदैन। but not just that. तपाईको घरमा कतिजना तपाईको सासू छन्? And so many of us त्यो have our सासूलाई पनि mother-in-law. तपाईले त्यसरी नै आदर गर्नुपर्छ। We must also honor our त्यसरी नै माया mother-in-laws. गर्नुपर्छ। Love them. सासू पनि एउटा आमा हो। And our mother-in-laws are also mothers. उनीहरुको पनि एउटा जिज्ञासा चाहनाहरु हुन्छ। They also have their curiosities and wants. यसै कारणले गर्दाखेरि And that is why हामी बाबुहरुले आफ्नो श्रीमतीलाई साथसाथै श्रीमतीको आमा बाबालाई पनि हामीले आदर गर्नुपर्छ। And that is why us being husbands, we should also love our wives' parents. मेरो सासू ससुरसँगको सम्बन्ध तपाईसँग अलिकति म भन्ने छु। And I want to share with you all my relationship with my in-laws. म चाहिँ उहाँहरुको सबैभन्दा प्यारो कान्छा जोइ। I was their favorite. अनि मेरो सासू ससुराले चाहिँ एकदमै त्यो ठाउँलाई राखेको सब त्यो गाउँमा गोपीमनदेखि भित्र पसिसकेपछि हरेकको जोइ म आदिवासीको जोइ को चाहिँ मेचकन जोइ सबैको जोइ म। And in the diverse village, as soon as I entered and got married, I was everyone's. अनि ससुरा चाहिँ मेरो साथी जस्तो हुनुहुन्थ्यो। And my in-law was like my friend. My father in law। My father-in-law was like my friend. मेरो गाडी थियो I had a car अनि म गाडी लिएर कलकत्ता जाने परे। and I was driving to मेरो Calcutta. ससुरा मसँग धेरै चोटी मसँग कलकत्ता जानुभयो। My father-in-law drove to Calcutta a lot of times with नेपालको me. विभिन्न भागमा जानुभयो। We went to many places in इन्डियाको Nepal, विभिन्न भागमा जानुभयो। different places in India. अनि मेरो ससुरा चाहिँ उहाँ चाहिँ एकदमै राम्रो ड्राइभर हुनुहुन्थ्यो। And he was such a good driver. मेरो मार्शल गाडी मेरो आफ्नै गाडी थियो। And I had a Marshall car. मेरो ससुराले धेरै चोटी मलाई मेरो गाडी चलाउन मद्दत गरे। And so many times my father-in-law helped me drive my car. अनि म चाहिँ एकदमै प्यारो जोइ। And I was their favorite जोइ son-in-law. हालेलुया। Hallelujah. र हरेक जोइहरू के होस् प्यारो होस्। And I want to tell you all that all the son-in-laws, हरेक बुहारीहरू सासूको लागि प्यारो होस्। all the daughter-in-laws should be liked. यसै कारण गर्दाखेरि हामीले यो आदर सम्मान भन्ने कुरो चाहिँ हरेक तर्फबाट हुनुपर्छ। And that is why the thing about honor should be from all the sides. यसै कारण मैले तपाईलाई भने And now that is why I'm telling you all आमाहरूको महत्त्व कुराहरू। the importance of mothers. मलाई थाहा छैन कतिले आमाहरूको मन दुखाउनु भएको छ। I don't know how many of you have heard your mom. कहिले कहिले त तपाईले के क्षमा दिनु हो मेरो बोजूलाई मेरो सासूलाई मेरो आमालाई भन्ने पनि हुन्छ होला। And so many times we might just be stubborn and be, why am I gonna forgive तर my जसरी mother? आफ्नो एउटा आमाले आफ्नो छोरा छोरीको यति धेरै गल्तीलाई ढाकछोप गर्छ उसले And the reason why is that mothers really cover all the त्यस्तै other things of प्रकारले their आफ्नो children. बाउ र आमा र सासू र ससुरालाई पनि तपाईले मैले प्रेम गर्न सक्नुपर्छ ढाक्न सक्नुपर्छ। And it is so important that we are able to love everyone around us. मैले भन्दै थिएँ तपाईहरुसँग सबैभन्दा संसारमा दुःख लाग्ने कुरो चाहिँ के हो आफ्नो बाउ आमाको आँखाबाट आँसु झार्दिनु। Like I was saying, the world's most painful thing is seeing tears in parents' eyes. कसरी आमाहरूको आँखाबाट आँसु झर्छ होला। And let's think about it. Why will mothers even cry? जब निमाले माया बहिनीको कुरा सुन्दैन When Nima does not गर listen to my मायाले Bani's भनेको things, निमाले बुझ्दैन when she does not understand her mother things, अब
अहिलेको समय चाहिँ इभन म मेरो नानीहरूलाई गाली गर्नु डर लाग्छ मलाई Sometimes I'm even afraid to yell at my own हामी children. त्यस्तो ठाउँमा छ आज And that's where we are at. तर आमाहरू भित्र रुन सुरु गर्छ But mothers really start crying यदि from छोरा the छोरीले inside. चाहिँ आमाहरूले भनेको कुरो चाहिँ मान्नु थाल्यो भने But if all of the children actually listens to their mothers, उसको जीवनमा उसले जुनै पनि काम गरे तापनि ऊ सफलता हुनेछन् all the children, no matter what they do, they will always be successful. संसारले हामीलाई असम्भव कुराहरू भन्छ The world will tell us the तर impossible. प्रभुले हामीलाई सम्भवको कुराहरू भन्नुहुन्छ God will tell us possible. यसै कारण गर्दाखेरि यो प्रेम र आदर र सम्मान भन्ने कुराहरू And that is why love, हामी honor हरेक बाटो बगस must be flowing from our lives. अहिले बाउले छोरीलाई छोरी यो गर्ला भने म गर्दिनँ भनेर भन्छ भने त्यो बाउले के सम्झिन्छ होला जब छोरी यस्तो प्रकारको बाउप्रति जब जब लाग्छ भने के सम्झिन्छ होला And sometimes when fathers are saying something to their daughter and their daughter says, no, why am I going to do this? What kind of sadness and pain are they going through in their heart? यदि हामी त्यो अवस्थाभित्र आज छौँ भने And if we are in that situation, हामी यो कुरालाई अब विचार गरौँ let's think about it. हामी खडा हुनेछौँ Let's all stand up. हामी खडा हुनेछौँ Let us all stand up. यदि तपाईँले आमालाई मन दुखाउनु भएको छ भने If you have hurt your mom, तपाईँले आमालाई हक गरेर सरी भन्नुहोस् please go hug your mom यदि and तपाईँले आफ्नो apologize. बुढीलाई चाहिँ मन दुखाउनु भएको छ भने And if you have hurt your wives, अँगालो मारेर मलाई माफ गर ल भनेर भन्नुहोस् hug her and tell her that you were अबदेखि sorry. उता म तिमीलाई यस्तो गर्ने छुइनँ And moving forward, I'll not do that to you. यदि आमा छोरा छोरीमा बुढा बुढीमा त्यो खालको परिस्थिति सृजना भएको छ भने तपाईँले अँगालो मारेर सरी भनिदिनुहोस् And if there are challenging situations like that, then hug each other. Hug the family. आँखा बन्द गर्नुहोस्